नमस्कार श्रोता बंधु आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक संवाद विभाग विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। युवगोष्ठी एमाने होउछन्ति देशर भविष्यत। आज हेउछि अंतर्जातीय युवा दिवस। तेबे आज से युवा मानक पई एक विशेष कार्यक्रम यार विषय होछि कौशल विकास सुजोग और संभावना। वर्तमान समय रे कौशल विकास केवल नियुक्ति पाइबार माध्यम नुहे बरं स्वावलंबी जीवन गढ़िबार एक दृढ़ भित्ति। ए विषय रे आमको विस्तृत तथ्य देबा पई आम सह अछंती श्रीयुक्त गतिकृष्ण बेहरा, उपनिर्देशक दक्षता विकास और नियोजन उत्तरांचल। सार आपण को आम स्टूडियो को स्वागत। प्रथमे आम जानिबा सार ए जो कौशल विकास बोली कहले आम बुझिबा कोन? देखंतु कौशल होची कम्प्रेहेंसिव टर्म जार अर्थ बहुत व्यापक, किंतु साधारणतः कौशल कहिले आमे कोनोसी कार्य को सफलतार सहित बा प्रभावी ढंगरे संपन्न करिवार क्षमता को ही कौशल बा दक्षता बोली कहा जाए। यह को आमे साधारणतः मास्टरी बा एक्सपर्टाइज बोली मध्य कहि थाउ। एई कौशलर विकास करिवा बा वृद्धि करिवा को कौशल वृद्धि बोली कहा जाए। एई कौशल वृद्धि हेले मनुष्य कार्यटी को अति निखुण भाव में अति कम समय मध्य एवं उच्च मानर कार्यटी को संपादित करि थाए। एई कौशल विकास पाई आमे साधारणतः पाठपढ़ा बाहर विभिन्न भोकेशनल कोर्स बा अन्यान्य कोर्स रे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं निजको आमे दक्ष बा आमर दक्षता वृद्धि करि थाउ। एई दक्षता वृद्धि पाई आमको चारोटी सोपान दे गति करिया पाई पड़ी थाए। प्रथम सोपान होउछि जे आमे शिखिबा बा बुझिबा जे दक्षतार अर्थ कौन। द्वितीय सोपानटी होउछि जे आमे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बा प्रैक्टिकल आमे ट्रेनिंग नहीं ताकू व्यवहारिक किभଳି भाबरे आमे फील्ड रे ताकू यूज करिबा सेटा आमे शिखिबा। तृतीय रे आमे जो कामटी कलु ताहा वर्तमान मार्केट रे कौन डिमांड रही बा मार्केट कौन चाहूँची लोक मानकर फीडबैक नहीं आमे ताकू आहरी उन्नत मानर बा कम समय मध्य आमे संपादित करि परिबा। आउ शेषटी होउछि ए जो दक्षता बा आमे जो शिखिलु जहा ताकू आमे गुटे लॉन्ग टर्म हैबिट रे परिणत करिबा, जहा फल रे आमर अभिज्ञता बढ़िबो। तो मोटामोटी भाव कहवाक गले ये जो कौशल वृद्धि एटा गोटे निरंतर प्रक्रिया। एटा गोटे दिन में नुहे, आमे जेते अभ्यास करिबा आमे सेते कुशली हबा बा आमर दक्षता वृद्धि हो चलो। तेणु यही जो मु समस्त को अनुरोध करी जो माने शुणुछंती जे समस्ते आज ये दक्षता वृद्धि संबंध में जानतु एवं ताहाकू कार्य लगे स्वावलंबी होंतु। तेबे सर कौशल विकास रो अर्थ तो आपण बुझेले, तो वर्तमान समसामयिक परिस्थिति रे कौशल विकास कहीं एते गुरुत्वपूर्ण से विषय किछि कहंतु। देखंतु कौशल विकास वर्तमान समय रे तार अनेक कारण रही, किंतु मु तार प्रमुख दुई तीन कारण कहिबी। जे वर्तमान दुनिया अति क्षिप्र गति रे आगो को जाउछि। वर्तमान नुआ नुआ टेक्नोलोजी आसुछि, नुआ आइडिया आसुछि, नुआ लोक मानकर एक्सपेक्टेशन रहुछि। लोक माने चाहुचंती जे कामटी किभଳି उच्च मानर हो, शीघ्र हो। तेणु वर्तमान समय रे समय सहित ताल दे आगो को बढ़िया पाई हेले आमको दक्ष होआ पाई पड़िबो एवं आमर दक्षता वृद्धि करिया पाई पड़िबो। जाहेले ताहाले जाई आमे वर्तमान समय रे एम्प्लॉयबल बा चाकरी योग्य हो पारिबो। ये होची प्रथम कथा। द्वितीय कथा होची जे आमर जो इंडस्ट्रीज रहीची सेमानंक पई गुटे स्किल्ड मैन पावर बा दक्ष मैन पावर सृष्टि करिया पई एई दक्षता वृद्धि कार्यक्रमर अन्य एक लक्ष्य। तृतीय कथा होची जे आज आमे विकसित भारत, समृद्ध ओडिशा एवं स्वावलंबी युवा ये जो आमे
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ନପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବଶକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ବେକାର ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟେବୁଲ୍ ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସାରା ଭାରତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେରୋଜଗାର ମୁକ୍ତ ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୁକ୍ତ କରାଇବୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଖାଲି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ନେଲେ ଆଇଏ ବିଏ ଏମ୍ଏ ବା ପିଏଚ୍ଡି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସାର୍ କୌଶଳ ବିକାଶର କଥା ଉଠିଲେ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଆସିବ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ PMKVY, ଯାହା 2015 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେକାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଲିଭେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥାଉ। ଏହି PMKVY ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବୟସ 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପଞ୍ଚମରୁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଥିବେ। ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୋକେସନାଲ୍ ଅନଜବ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଜବ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଲିଭେଣ୍ଟ କରାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ବା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା 10ମ ବା 12th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନକମ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ସେହି ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କୁଶଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ରହିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମରୁ ଚତୁର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉ। ତାଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 2022 ମସିହା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେଲନେସ୍ ଏବଂ ବିୟୁଟି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ସ୍କିମ୍। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ, ସ୍କିଲିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ SC/ST, ଓମେନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କଭର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କରୁ କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋଭର୍ଟି ଅଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମନେକର ସିଲେଇରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସିଲେଇରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାର ଟେଲର ମେସିନ୍ ପକାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର CSC କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। 2 ହ୍ୱିଲର ରିପେୟାରିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ କିଛି କିଛି ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯୁବବର୍ଗମାନେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁରାଟ, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇଠି ଦକ୍ଷ ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍, 10ମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ରହିଛି ଓ ଚାହିଦା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ବା +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସିଲେଇ, ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେମିତି ସୋଲାର ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ସୋଲାର PV ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ତେବେ ସାର୍, କୌଶଳ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ତାର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, ତା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ବାବଦରେ କହିଲେ। ତେବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ପେସିଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେଲରିଂ ବା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟେଲର ସପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେମାନେ ବୁଟିକ୍ ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ତେଣୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ହେବେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ CSC ବା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରୁଛି, ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁବାଇ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି IT ସ୍ପେସିଆଲି, ଆଉ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍, ଟେଲରିଂ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲାଣି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍ ଆମେ କୌଶଳ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଚେତନତା କିପରି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ କିପରି ଆହୁରି ଜାଗୃତ ହେବେ, ଆୱେୟାର ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସଚେତନତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବା ଆଉ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୋଷ୍ଟର, ଲିଫଲେଟ୍, ବ୍ୟାନର, ଯେଉଁଠି ହାଇ ଫୁଟଫୁଲ୍ ଏରିଆ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବ୍ଲକ ରହିଲା, ତହସିଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାର୍କେଟ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ସେଥିରେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ୱାର୍କସପ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଲୋକାଲ ଟିଭି ବା ରେଡ଼ିଓରେ ବା ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ରିଜିଓନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ବା ଏସବୁ ମନୋଏକ୍ଟ ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହିଛି, ଆମେ DIPRଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା ଦରକାର, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହେବନି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ,
ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆହ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଅନେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେଇମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେହି ଜବ୍ ରୋଲ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛୁ, ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେ ଆମର ପ୍ରତି ସ୍କିମ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁନୁ ବା ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ୱାର୍କର ରହିଲେ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ, ଆଶା ଦିଦି ରହିଲେ, PRI ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଟଚ୍ କରିବା ସମୟ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁନୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ସିକନେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବା ଆମେ ଲୋକାଲରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାନୋ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯିଏ ସୁଝିଦେବେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବା 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 4% ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 8%। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଉ ଟିକେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂର କ୍ୱାଲିଟି, ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ଯେମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ମାନର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁଆଡ଼େ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ସେଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଆଉ 2ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ IIM ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ 3rd କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ 5ମରୁ 4ର୍ଦ୍ଧ +2 +3 ବା ଯେକୌଣସି ପିଲା ଚାହିଁଲେ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏତିକି ହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପାଇଁ ବୋଥ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆପଣ କେଉଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ବା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଶନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ OTP ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଯେ କେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମର ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବା ଦିବସ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର। ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟେବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦକ୍ଷତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦକ୍ଷତା ବିନା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୁବ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି କୌଶଳ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।